السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم پروگرام جواب آپ بھی دیں کے ساتھ خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں 2 پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے اور آپ کو ناظرین کو یاد ہے، معلوم ہے، ہم نے ان پروگراموں کے آخر پہ کچھ سوالات پوچھے اپنے ناظرین سے، اور امید اور توقع ہماری یہ تھی کہ ہمیں ان کے جوابات ملیں گے، ایک ڈسکشن ہوگی، ایک ڈیبیٹ ہوگی، کیونکہ دیکھیں سال ہر سال سے تو ہمارے پہ اعتراضات کیے جاتے رہے، ہم ان کے جوابات دیتے رہے۔ ہم یہ چاہتے تھے کچھ تاریخی حقائق کی روشنی میں کچھ ہم اپنے مخالفین سے بھی کچھ سوال پوچھیں، تو ہمیں کوئی بھی معقول جواب بدقسمتی سے موصول نہیں ہو سکا۔ پچھلے ہفتے جو 2 سوال ہم نے پوچھے تھے ان پر تو معقول غیر معقول کوئی بھی جواب موصول نہیں ہوا، بالکل کوئی جواب ان پہ ہمیں نہیں ملا۔ کچھ ادھر ادھر سے ہمیں کچھ لنکس آئے، ایک ٹیلی ویژن چینل پاکستان کا مثلا کسی نے ہمیں کلپ بھیجا، تو اس پہ ایک صاحب نے ایک مہمان تھے کسی پروگرام میں بیچارے، ان کو پوچھا گیا کہ بھئی اس طرح جماعت احمدیہ اپنے ٹیلی ویژن چینل پہ کچھ پوچھتی ہے، سوال کرتی ہے، تو انہوں نے آگے سے جو جواب دیا وہ میں ان کی جو زبان نہیں دہراتا ہوں، ظاہر ہے بٹ کوئی ایسی شائستہ نہیں تھی، کوئی شریفانہ نہیں تھی بیچاروں کی زبان، لیکن انہوں نے کہا کہ جی یہ قادیانی کیا ہم پہ داروغہ لگے ہوئے ہیں جو ہمیں سوال پوچھتے ہیں؟ کیوں پوچھتے ہیں ہمیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بارے میں کیا مانتے ہیں اور کیا نہیں مانتے؟ تو جناب بڑی عجیب بات ہے، ایک علمی سوال تھا، علمی جواب دے دیتے۔ تو ہم یہی بات کہتے آئے ہیں پچھلے 2 پروگرام میں، آج بھی یہی عرض کریں گے کہ جناب سب علمی سوال کا جواب علمی جواب کے ساتھ دیں، دھمکیوں سے نہ دیں، دہشت سے نہ دیں، تشدد سے نہ دیں، اس سے سب پول آپ کے اور بھی زیادہ واضح ہو کر کھل جاتے ہیں۔ لیکن خیر، ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو دھمکیاں میں دھمکیاں میں جوابات دینے والوں کو ایک طرف رکھتے ہیں، جس طرح پچھلے بار بھی بات ہوئی، ہمارے بڑا روشن خیال طبقہ بھی ہے جو تاریخ سے صحیح معنوں میں آگاہی رکھتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر عائشہ جلال، بڑی ان کی گہری نظر ہے برصغیر ہندوستان کی تاریخ کے اوپر، بڑا ٹھوس کام ہے ان کا برصغیر پاک و ہند کی تاریخ کے اوپر، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ اس وقت وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر عائشہ جلال، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ڈاکٹر عائشہ جلال، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم جب برصغیر کی تاریخ پہ نظر کرتے ہیں، جو کلونیل ڈیز ہیں خاص طور پہ، تو یہ جتنے بھی مسلم فرقے اور مکاتب فکر نظر آتے ہیں وہ سبھی کافی ان میں سے جو ہیں وہ انگریزوں کے ساتھ وفاداری کا دم بھرتے تھے۔ یہ وفاداریاں خود کرتے کرتے یہ الزام میں کب تبدیل ہوگی یہ ساری بات، اسپیشلی وتھ اسپیشل ریفرنس ٹو جماعت احمدیہ؟ وہ تو ایک سیاست کی وجہ سے تھا۔ 19ویں صدی میں اور اس کی دوسری دہائی میں تو وفاداری صرف مسلمانوں کی نہیں مگر ہندو بھی سبھی چاہتے تھے کہ سب سے زیادہ وفادار اپنے آپ کو بتائیں، تو اس لحاظ سے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ یہ تو سیاست کی وجہ سے، اور وہ بھی قادیان کی سیاست کی وجہ سے، لوکلائز سیاست کی وجہ سے یہ بات ایک پولیٹیسائز ہو گئی تھی، اور پھر انہوں نے یہ چارج کرنا شروع کیا کہ یہ احمدیوں نے وفاداری کا بھار اٹھایا ہوا ہے انگریزوں کے ساتھ۔ تو یہ بھی 20ویں صدی میں جا کر یہ بات بنتی ہے ایک مصیبت۔ میرے تو خیال میں مرزا صاحب کی زندگی میں اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ بعد میں ہے، مطلب اس کے پیچھے جو اس کے عوامل ہیں وہ پولیٹیکل ہیں۔ دوسرا یہ کہ جہاں تک جہاد کی بھی بات ہے، ایک الزام یہ ہے کہ جی مرزا جو صاحب نے وجہ ہے وہ سیاسی۔ جی، دوسرا یہ ہے کہ جہاد کے بارے میں بھی یہ جو کہا جاتا ہے کہ مرزا صاحب نے گویا مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنے کی کوشش کی، اور تو باقی جو ہیں وہ کیا جہاد سے منع نہیں کر رہے تھے؟ کیا سب کے سب انگریز کے خلاف جہاد کے حامی تھے؟ میں صرف یہ کہوں گی کہ جس بات پہ اعتراض کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ مرزا صاحب نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا ایک مسائح کی روپ میں، اس پہ ناراضگی ہوئی تھی، اور وہ بھی سیاسی ناراضگی تھی۔ جہاں تک جہاد کا سوال ہے، کہاں سر سید، کہاں ڈپٹی نذیر احمد، کہاں مولوی ذکاء اللہ، ان سب نے، اور کہاں چراغ علی، ان سب نے جہاد کے خلاف بات کی تھی کہ جہاد جو ہے ایک مطلب وہ اس کی اب ضرورت نہیں رہی۔ سو جو معاملہ جو پیش آیا تھا وہ وفاداری کا بھی ایک سیاسی پہلو کی وجہ سے ہوا تھا، اور دوسرا جو اعتراض آیا تھا وہ اس لیے تھا کہ مرزا صاحب نے اپنے آپ کو مسیح کی طرح پیش کیا تھا، تو اس پہ لوگوں نے اعتراض کیا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عائشہ جلال۔
नाज़रीन, जैसे आपको मालूम हो चुका होगा, एक बड़ा एतराज़ जो जमात अहमदिया पे किया जाता है, अंग्रेज़ के साथ जनाब बड़ी वफ़ादारी कर दी, बड़ा इजहार कर दिया, गोया उम्मत मुस्लिमा के साथ नाउज़ुबिल्लाह गद्दारी कर दी हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम ने, और ये कि जी जिहाद से मना कर दिया अंग्रेज़ के ख़िलाफ़, ये क्या जुल्म कर दिया, क्या हो गया, इसकी हकीकत का कुछ आज हम अभी डॉक्टर आयशा जलाल ने सम अप कर दिया बड़ा अच्छे तरीके से। नसीर हबीब साहब हमारे साथ हैं। नसीर हबीब साहब, आपसे भी हम यही बात पूछना चाहते हैं कि अंग्रेज़ हुकूमत में ऐसी, पहली तो बताएं कि किस नौइयत की हुकूमत थी, उनकी अच्छी बात क्या थी जब वो बरतानिया पर, जब हिंदुस्तान पर जब उनकी हुकूमत थी, और ये अचानक एक इल्ज़ाम में कैसे तब्दील हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में 1803 में जनरल लेक ने दिल्ली पे महादेव जी सिंधिया को हटा के दिल्ली पे कब्जा किया और बादशाह शाह आलम ने एक तरह से सुकून का सांस लिया, और उसके बाद मुसलमानों को उन्होंने एक अमन प्रोवाइड कर दिया और मुसलमान जो थे बड़े सुकून से रहने लगे। सैयद अहमद शहीद ने जब जिहाद का आगाज़ किया है सिख हुकूमत के ख़िलाफ़, तो उनसे सवाल किया गया, जाफ़र शाह थानेसरी की किताब में लिखा हुआ है कि आप सिखों के ख़िलाफ़ जिहाद करने के लिए जा रहे हैं, आप अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ जो हैं बेशक मुसलमान नहीं है, लेकिन उन्होंने मजहबी आज़ादी दी है, और बल्कि जो मजहबी आज़ादी को छीनने की कोशिश करता है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं। अगर सिख ये काम करें तो हम उसके खिलाफ भी जिहाद नहीं करेंगे। तो चुनाचे ये सिलसिला चला है। 1857 में एक वाक़या आया है पेश, बकौल सर सैयद अहमद ख़ान ये जंग हिंदुओं ने शुरू की, मुसलमान दिल जले थे, साथ शामिल हो गए। उस मौके पे भी सैयद अहमद शहीद के एक साथी मौलवी महबूब, उन्होंने इसे जिहाद करार नहीं दिया, और इसमें जैसे प्रोफेसर आयशा जलाल फरमा रही थी कि ये जो कहा जाता है कि मौलाना कासिम ननोतवी, रशीद अहमद गंगोही, हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की ये शामिल हुए हैं अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, तो जो कुतुब शुरू में लिखी गई हैं, तज़किरा रशीदिया है, सुवाने कासमी है, उनमें ये बात नहीं लिखी गई कि वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थे। खुद रशीद अहमद गंगोही साहब ने अदालत में इनकार किया है कि मैंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हथियार उठाए हैं। ये 1920 के बाद जो सियासत का आगाज़ हुआ उसमें ये नरेटिव जो है पहली बार आया है। चुनाचे मुसलमान, तमाम फ़िरक़ों के मुसलमान इसे दारुल इस्लाम ही कहते रहे हैं, चाहे बरेलवी हो, नुसरतुल अबरार में लिखा हुआ है मौलवी अहमद रज़ा बरेलवी, और ख्वाह वहाबी हो, मोहम्मद हुसैन बटालवी लिखते हैं कि मौलवी नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देलवी वो इसके ख़िलाफ़ थे, बल्कि उन्होंने एक अंग्रेज़ औरत की जान बचाई थी, उनको अवार्ड भी मिला। मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी और इतने अंग्रेज़ों के वफात, वो तो इसकी हुकूमत की लंबी होने की दुआएं किया करते थे, बल्कि जब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने 1890-91 में दावा मसीहत किया है, तो उनको ये ख़तरा पैदा हो गया कि कहीं ये अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद ना कर दें। चुनाचे अंग्रेज़ों को उन्होंने इन्फॉर्म किया कि ये कहीं मैदी सुडानी की तरह यहाँ हंगामा ना बर्पा कर दें, और अंग्रेज़ भी इस पे अलर्ट हो गए। सिविल एंड मिलिट्री गजट जो है 1894 को वो लिखता है कि एक डेंजरस फनेटिक के अनुमान से कि इनकी खबर लेनी चाहिए, तो चुनाचे वहाँ कादियान की निगरानी के लिए एक मुकर्रर हो गए थे पुलिस ने अपने इंतज़ाम के तहत, ताकि वो निगरानी करें। तो उसमें हम देखते हैं कि उसके प्रोपेगेंडे को इतना सीरियसली लिया गया कि 1900 में एक दीवार कादियान में मिर्ज़ा मामदीन ने बनवा दी, जिससे मेहमान खाने और मस्जिद का राब्ता कट गया। इस पर इतने मुसलमान अहमदी परेशान हुए कि हिजरत तक का सोचने लगे। इस पर एक मौलवी फजलदीन फेरवी की क़यादत में 5 रुकीनी वफद एक डिप्टी कमिश्नर को मिलने गया, जो कादियान के मुतसिल गांव में आए हुए थे दौरे पे। तो जब उनके बंगले पे गए हैं, 5 रुकनी वफद गया है,
تو उन्होंने जब ये कहा है कि मौलवी यकूब अली इरफानी साहब ने कि ये हम कुछ अर्ज करना चाहते हैं, तो उसने कहा कि यहाँ से आप चले जाएं, मुझे पता चल गया है कि आप ये जमात क्यों बना रहे हैं और मैं आप तुम्हारी जल्द खबर लूंगा। और पुलिस सुप्रिटेंडेंट साहब था, उसे कहा कि इनको जो है इनकी खबर करो। और जब उन्होंने दोबारा बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा यहाँ से चले जाओ वरना गिरफ्तार कर लिए जाओगे। जी ठीक, नसीर तो हबीब ऑन साहब। दी अदर हैंड हम जब देखते हैं दारुल उलूम देवबंद में जो हाफिज मोहम्मद अहमद जी जी नसीर हबीब साहब, हम इस बात की तरफ आते हैं, वापस आते हैं आपके पास थोड़ी देर में। मोमिन साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, मोमिन जाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये देखें, बात ये तारीख़ी तौर पे साबित शुदा है, पहले भी है, आज हमारे प्रोग्राम में भी देखें 5-7 मिनट ही हुए शुरू किया, आज भी साबित होती चली जा रही है कि बरतानवी हिंदुस्तान में जो हुकूमत थी बरतानिया की और अंग्रेज़ की, उन्होंने मजहबी आज़ादी दी। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम बानी जमात अलैहिस्सलाम ने इस खूबी को सराहा कि यह हर मज़हब को अपने मुताबिक जिस तरह वो चाहते हैं अपने मज़हब को प्रैक्टिस करने की इजाज़त देते हैं। हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम पे तो इल्ज़ाम लगा दिया हमारे मुखालिफिन ने आज के, जी अंग्रेज़ की खुशामद कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। ये मुखालिफिन जो हैं और इनके बुज़ुर्ग जो थे वो उस वक़्त क्या कर रहे थे जिस वक़्त अंग्रेज़ हिंदुस्तान पे हुक्मरान था? ज़ाकमुल्लाह आसिफ साहब, अंग्रेज़ हुकूमत की जिन खूबियों का भी जिक्र हुआ है, मुसलमान उलमा और सियासी लीडरान भी उन खूबियों को बड़ी कदर की निगाह से देखते थे। चुनाचे उस ज़माने की जो तहरीरात हैं उलमा की और सियासी लीडरान की, वो हुकूमत की तारीफ और मदह से भरी हुई हैं। चुनाचे उलमा के तबके में से मौलवी मोहम्मद शाह बटालवी साहब की बस तहरीरात पेश करता हूँ। उन्होंने अपने पर्चे इशाअत सुन्ना में मिसाल के तौर पर लिखा कि अमन आम और हुस्न इंतजाम की नज़र से ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारा फख्र है, और ख़ास तौर पर अहले हदीस फिरके के लिए तो ये सल्तनत तमाम इस्लामी सल्तनतों से बढ़कर है। फिर इसी शुमारे में मजीद लिखते हैं कि हिंदुस्तान के अहले हदीस तो बरतानवी सल्तनत की रियाया होने को इस्लामी सल्तनतों की रियाया होने से बेहतर जानते और किसी और मुल्क का महकूम नहीं होना चाहते, खा वो अरब हो खा रूम हो यानी मौजूदा तुर्की। और फिर इसी सफ़े के हाशिए पर लिखा कि अगर खिलाफत उस्मानिया की हमारी गवर्नमेंट से लड़ाई हुई तो हिंदुस्तान के अहले हदीस मुसलमान हुकूमतों की मदद नहीं करेंगे बल्कि अपनी मेहरबान गवर्नमेंट पर ही जान निछावर करेंगे। इसी तरह अगर देवबंदी फिरके के बुजुर्गों का जिक्र करें तो अभी नसीर हबीब साहब ने सैयद अहमद बरेलवी शहीद का जिक्र किया है। हजरत सैयद अहमद बरेलवी शहीद और उनके खलीफा मौलवी मोहम्मद इस्माइल शहीद, ये दोनों देवबंदी और अहले हदीस फिरके के चोटी के अइम्मा समझे गए हैं, और इन दोनों बुजुर्गों ने भी अंग्रेज हुकूमत की इन्हीं खूबियों का जिक्र किया और उनके खिलाफ अदम जिहाद का फतवा दिया। तो ये हवाले उनके करीबी मोतमद मौलवी जाफर थानेसरी साहब ने जो उनकी सवानें लिखी हैं उसमें से लिए गए हैं। वो लिखते हैं कि सैयद अहमद साहब जो है जब सिखों से जिहाद के लिए जाते थे तो किसी ने पूछा कि इतनी दूर सिखों से जिहाद के लिए जो जाते हो तो अंग्रेज भी मुनकर इस्लाम है, घर के घर इन्हीं से जिहाद कर लो। तो सैयद अहमद साहब ने फरमाया कि भाई सिखों से लड़ने की वजह तो ये है कि वो मुसलमानों पर जुल्म करते हैं, जबकि अंग्रेज हुकूमत तो मुसलमानों पर कोई जुल्म नहीं करती, ना उनको फराइज मजहबी से रोकती है, तो हम अंग्रेज से क्यों जिहाद करें। और आगे लिखा है कि ये बेहतरीन जवाब सुन के फिर साइल को जिहाद की असल मफहूम समझ आ गया और असल गर्ज समझ आ गई। इसी तरह उनके खलीफा मौलवी मोहम्मद इस्माइल शहीद साहब का फतवा भी इसी किताब में लिखा है। वो कहते हैं कि एक दिन वो बात कर रहे थे तो किसी ने पूछा कि सरकार अंग्रेजों से जिहाद करना दुरुस्त है, तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई ऐसी बेरूरिया और गैर मुतासिब सरकार पर जिहाद करना किसी भी तरह दुरुस्त नहीं, सिखों से जिहाद। फिर बरेलवी फिरके का अगर जिक्र करें तो उनके बानी जो अहमद रजा खान बरेलवी साहब थे, उन्होंने भी कसरत से अंग्रेजों के हक में मुख्तलिफ तरह के फतवे जारी किए हैं और खुद अंग्रेज मुसन्निफीन ने इस बात का एक पार्ट किया है। लेकिन मैं असल फतवा पेश करता हूँ। 1920 में उनसे यह सवाल किया गया कि सल्तनत उस्मानिया तबाह बर्बाद की जा रही है, क्या इस इस्लामी सल्तनत के दुश्मन जो काफिर हैं यानी और अंग्रेज, इनसे दुश्मनी रखें, इनसे नफरत करें या ना करें। तो इसने जवाब दिया क्योंकि अब अंग्रेज हुकूमत की वफादारी के खिलाफ फतवा तो नहीं दे सकते थे, तो एक अजीब गोलमोल सा फतवा दिया। फरमाने लगे कि भाई ये ठीक है कि कुफर की एक किस्म नसरानियत यानी ईसाइयत, लेकिन वो कहते हैं कि इससे बदतर मजूसियत है, उससे बदतर कुफर की किस्म बुत परस्ती है यानी शिर्क।
پھر اس سے بدتر وہابیت ہے، اور ان سب سے بدتر قسم اور خبیث تر قسم دیوبندی، وہ کہتے ہیں کہ جب تم ان بدترین کافروں سے تعلق رکھتے ہو تو ادنا درجے کے انگریزوں سے فتوے کیوں مانگتے ہو؟ اگر اللہ تو انگریز سے 1 درجے رکھو، بت پرست سے 1,00,000 درجے، بندیوں سے کروڑ درجے نفرت کے دعوے جھوٹے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ انگریز سے نفرت کا فتویٰ مانگا گیا تھا جو وہ نہیں دے سکتے تھے، ویسے تو انہوں نے مسلمان علامہ اقبال کا اگر ذکر کریں تو ان سے بھی بہت لوگ عقیدت رکھتے ہیں پاکستان میں۔ ایک تو ملکہ وکٹوریہ موقع پر علامہ اقبال نے 110 مرثیہ لکھا، اور اس مرثیے میں زمین آسمان کے کلابے ملائے، اور پھر کہا کہ اگرچہ مومن زاہد صاحب آپ کی بھی آڈیو کے ساتھ ہمیں تھوڑا سا مسئلہ ہے، اگر آپ دیکھ سکیں کہ آپ کے اینڈ پہ سب کچھ ٹھیک ہے، ہم بھی یہاں پہ ادھر کنٹرول روم میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بھی سب ٹھیک ہے، کچھ تھوڑا سا ایشو آپ کی آڈیو کے ساتھ ہے، اور نصیر حبیب صاحب کے بھی تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب تک ٹھیک ہو چکا ہوگا۔ تو جتنی دیر مومن صاحب اپنی اینڈ پہ دیکھ رہے ہیں اور ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، اتنی دیر میں ہم نصیر حبیب صاحب کے پاس واپس چلتے ہیں۔ نصیر حبیب صاحب آپ ہمیں بتا رہے تھے بھی پہلے جب بات آپ سے ہوئی کہ جب مقدمہ دیوار لے کے، جو کہ قادیان میں بڑا ظاہر ایک تکلیف دہ ایپیسوڈ تھا، مرحلہ تھا، تو اس پہ انگریز نے جس طرح سے جو ہے وہ مظاہرہ کیا، انگریز اس وقت جو بھی کوئی وہاں پہ تھا افسر، اور آپ ہمیں دیوبندیوں کا کچھ بتانے لگے تھے، ہمیں وہ بھی بتائیں، اور ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیں اگر آپ، کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان تمام جو ہیں وہ گویا انگریز کے خلاف متحد تھے، اور حضرت مرزا صاحب بانی جماعت مسیح موعود علیہ السلام نے انگریز کے ایما پہ مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنے کی کوششیں کی، جن میں وہ جہاد وغیرہ کا پھر لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اصل میں وہ ان کو ایجنٹ کے طور پہ کھڑا کیا گیا نعوذ باللہ، تاکہ مسلمانوں کے اتحاد کو توڑا جا سکے۔ تو ہمیں وہ دیوبند والی بات بھی بتائیں، اور اسی تناظر میں آگے یہ بھی بتا دیں کہ کون سا ایسا اتحاد تھا جی مسلمانوں کا جسے توڑنے چلے تھے یا جسے توڑنے کی ضرورت تھی۔ جی، اصل میں عرض کرتا ہوں کہ جب دیوبند میں ایک مسئلہ پیش آیا، ان کے مدرسے کے قریب سے ایک نالا گزرتا تھا، وہ آگے تعمیر کرنا چاہتے تھے اور مقامی حکام ان کی بات نہیں سن رہے تھے، چنانچہ وہ ان کو گورنر کو انوائٹ کیا گیا، گورنر ان کے مدرسہ دیوبند میں آیا، یو پی کا گورنر، اور اس کو سپاس نامہ پیش کیا گیا، اور اس نے اپنے خرچے پہ اس نالے کو وہاں سے ریموو کیا، اور اس پہ جو تھے اتنے وہ مولانا محمد حافظ محمد احمد صاحب بہت ممنون ہوئے ان کے، اور جب دیوبند کا ایک گروپ جو تھا، حافظ مولانا شیخ الہند محمود الحسن اور مولانا عبید اللہ سندھی، جب فرسٹ ورلڈ وار سٹارٹ ہوئی ہے تو وہ کابل گئے ہیں، بھجوایا ہے شیخ الہند صاحب نے عبید اللہ سندھی صاحب کو کہ وہاں سے جا کے حملہ کروائیں، تو چنانچہ وہاں وہ گئے ہیں، تو وہاں حکومت موقتہ ہند کا قیام عمل میں آیا ہے کابل میں، جس کے سربراہ مہاراجہ پرتاپ سنگھ تھے۔ گویا جنرل لیک نے جو مہادیو جی سندھیا کو نکالا تھا، اب نئی جو حکومت قائم ہونے جا رہی تھی اس کے سربراہ مہندر پرتاپ تھے، تو اس سے اس کی خبر جو انگریزوں کو دی وہ محتمم دارالعلوم دیوبند کے حافظ محمد احمد صاحب نے دی، انگریزوں کو خبر دی۔ شان محمد کی کتاب ڈی کلاسیفائڈ ریکارڈ جو ہے وہ چھپ گیا ہوا ہے، وہ اس میں آیا ہے کہ حافظ صاحب بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر انصاری جو کانگریسی لیڈر ہیں، ان کی بیوی میری مرید ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ اس وقت شیخ الہند کہاں ہیں، تو وہ انہوں نے پھر یہ پاس آن انفارمیشن انگریزوں کو کی، انگریزوں نے انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا، اور یہ ان کے تعلق، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بات غلط ہے، تو بعد میں شیخ الہند جو ہے وہ گرفتار ہو گئے۔ 1920 کو واپس آئے ہیں، 500 علماء کا کانفرنس ہوئی ہے، یہ اطالعہ شاہ بخاری صاحب کی سوانح عمری میں لکھا ہوا ہے کہ 500 علماء نے اعتراف کیا ہمارا رستہ غلط تھا، ہمیں اب کانگریس کے ساتھ مل کے جو ہے جدوجہد کرنی چاہیے۔ تو دوسری طرف میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کھڑا کیا انگریزوں نے مسلمانوں کا اتحاد توڑنے کے لیے، تو آپ اس میں یہ دیکھیں کہ 1870 میں انگریزوں کی پالیسی جو ہے مسلمانوں کی طرف بڑی مشفقانہ ہو گئی تھی، بڑا شفقت کا سلوک کرنا شروع کر دیا تھا۔ 1885 میں کانگریس بن گئی تھی اور کانگریس کے مطالبات دن بدن بڑھ رہے تھے،
1905 में तकसीम बंगाल के खिलाफ जो मुस्लिम सूबा पहला वजूद में आया, तो एक ऐसा रद्द-ए-अमल कांग्रेस की तरफ से और हिंदुओं की तरफ से आया कि जैसे अंग्रेजों को यूं लगा जैसे हमारा तो यहाँ से कैंप उठा के जाना पड़ेगा। चुनांचे इस तनाजर में शिमला वफद पेश होता है, मुसलमानों अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सामने आते हैं। इस पे लॉर्ड मंटो बहुत खुश होता है और वफद को यकीन दिलाता है कि कोई हिंदुस्तान में तब्दीली नहीं आएगी जो आपकी मर्जी के और आपके मफादात के खिलाफ हो। चुनांचे अंग्रेजों के ये मफाद में था कि मुसलमान यूनाइट रहें। तो चुनांचे जब मुस्लिम लीग 1906 को बनी है, उसका पहला जो मकसद था, ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि मुसलमानों के दिल में हुकूमत बरतानिया के लिए वफादारी के जज्बात को तरक्की देना। अब अंग्रेज जो है वो कोई इतने बेसमझ और बेवकूफ़ तो नहीं थे कि जो जमात बासियत जमात मुसलमान उनको सपोर्ट के लिए खड़े हो रहे थे और एक तरफ कांग्रेस की तरफ से चैलेंज था उन्हें, वो उसे ही तोड़ देते, तो उसे तोड़ने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये तो हमेशा अंग्रेजों ने कहा कि हम प्रोटेक्शन के लिए हैं। कांग्रेस का ये नजरिया था कि ये हिंदुस्तान की वाहिद नुमाइंदा जमात जो है वो नेशनलिस्ट जमात है, वो कांग्रेस है। तो इस पे मौलाना हुसैन अहमद मदनी भी मुतफिक थे। वो ये कहते थे कौमें औतान से बनती हैं, मजहब से नहीं बनती। चुनांचे तहरीक खिलाफत में ये लोग करीब आए हुए हैं कांग्रेस के साथ और उस पे इनको कांग्रेस का फलसफा बहुत पसंद आया। तो अहरार इतने मुतासर हुए कि उन्होंने जब मुस्लिम लीग मुतालबा करती थी मुसलमानों के हकूक का और नेहरू रिपोर्ट को खतरनाक समझती थी, तो वो ये समझते थे कि नहीं कांग्रेस का नजरिया ठीक है। तो उसके लिए इस पे कोई हमें शिकवा नहीं है, ठीक, हर एक का अपना अपना नजरिया होता है। लेकिन असल शिकवा ये है कि वो इस हद तक चले गए कि मौलाना ताला शाह बुखारी गांधी जी के लिए कहते थे ये बिलकुवा नबी है, और उसके लिए कहते थे हर आदमी नेहरू जैसा खुतबा पढ़े। और लेकिन कायदे आज़म के बारे और मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने गांधी की पैरवी